पंजाब सरकार दे खुराक सिविल सप्लाई ते खपतकार मामले मंत्री श्री भारत भूषण आशू वल्लों अज स्थानक सरकारी कॉलेज दे साहिर एडिटोरीयम च लुधियाना जामा मस्जिद दे नायब शाही इमाम मौलाना मुहम्मद उस्मान रहमानी वल्लों लुधियाना के इतिहास से लिखी गई इतिहासक पुस्तक दास्ताने लुधियाना की घुण चुकाई की रस्म अदा की। इस मौके उन्होंने नाल शाही इमाम मौलाना हबीबी उर रहमान सानी लुधियानवी, शहीद भगत सिंह जी के भतीजे अभय सिंह संधू, मेयर बलकार सिंह संधू तो इलावा होर शख्सियतां भी शामिल रहियां। इस मौके भारत भूषण आशू ने कहा कि आज़ादी घुलाटियां दी कुर्बानियां देशवासियों को देश लई निस्वार्थ सेवा करने लई ये पुस्तक प्रेरित करेगी। ये एक एडा वड्डा उपराला है। पिछले 2 साल तो मैं ही मेयर साहब और कमिश्नर साहब नाल लड़ रहा सी भी जिहड़ी लुधियाने की डायरी आवे उहदे च लुधियाने बारे बकायदा तौर पर इन्फॉर्मेशन होवे, इहदी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बारे कुछ ना कुछ बच्चों को पता चले, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। पर जदों उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन कलैक्ट करनी शुरू की तो उदों ही पता चलिया भी मेरे घर ही गंगा बह रही है। रिसर्च एडी जबरदस्त 7 साल की मेहनत उस्मान जी की, उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी तो उस तो बाद ही पता चल गया सी भी जल्दी ही लुधियाने नूं अपनी पछाण, अपनी हिस्टोरिकल पछाण मिलण वास्ते एक यह जी किताब आण जा रही जिहड़ी सारे लुधियाणियां दे दिलां नूं छूएगी और बहुत अच्छी किताब है। तुसीं पढ़ोगे, थोड़े जरिए मैं सारे लुधियाने वासियों को अपील करांगा भी थोनू अपनी पिछोकड़ वास्ते, अपने कल्चर वास्ते, अपने विरसे वास्ते लुधियाने नूं बनाउण लई किहड़ियां शख्सियतां दा की योगदान रहा है। साडी आज़ादी की लड़ाई दे विच किहड़ियां लुधियाने दीयां शख्सियतां सीगियां, चाहे कोई गदरी मूवमेंट च रहे, चाहे सुखदेव थापर हुणी रहे, चाहे लाला लाजपत राय जी रहे, चाहे साडे सिरमौर शहीद करतार सिंह सराभा जी रहे, सारिਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ संकलित है। इंडस्ट्रीलिस्टां वास्ते है आह ਜਿਹੜੀਆਂ इंस्टीट्यूशनस ने, चाहे 100 साल पुराना गवर्नमेंट कॉलेज है जिहदे अज हॉल च असीं ये किताब नूं रिलीज़ कीता है, इहदे बारे कोई इन्फॉर्मेशन है, चाहे जिन्नियां होर, चाहे डाकखाना, चाहे कोई साडा टैलीफोन एक्सचेंज है, ਜਾਂ बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ इंस्टीट्यूशनस ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਜਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। अगर कोई ये होर एडिशन करना चाहेगा तो साडे मुहम्मद उस्मान रहमानी जी जिन्हां दी मेहनत है वो हमेशा हाज़र ने, ये सारे लोगों के घर घर पहुँचे। मैं तो उम्मीद करता हाँ, पहला तो मैं अज जिवें अनाउंस कराया भी हर स्कूल, हर कॉलेज की लाइब्रेरी का ये किताब हिस्सा बने ताकि उत्थे दे बच्चे ये जान सकन, गाहे बगाहे जेडे भी बच्चे उत्थे पढ़न जान भी लुधियाने का इतिहास किदां दा है। तो मैं लोगों को भी अपील करूँगा भी एक बार इस किताब में लो। ये किताब के नाल ये सवाल बनता सीगा, पर फिर भी मैं थोनू कहूँगा ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, चाहे वो पोलिटिकल लैवल ते मेरे लैवल ते होवे, जां CM साहब दे लैवल ते, ये सारे इशूज़ टेक अप कीते। इंडस्ट्री दा जिहड़ा सवाल है जी कि पिछले 5-6 महीने तो जी लुधियाना, जलंधर, पठानकोट दे ਇਹਦੇ ਕੀ ਸਾਰੇ की कारण ने ये डिटेल्स जाना पएगा। फिर जिमें जिमें होएगा, अगर कोई बनता होएगा हाले दा करवा दिता जाएगा, क्योंकि डिटेल्स मेरे को अवेलेबल नहीं है। ट्रैफिक दी चलानिंग अगर कोई कानून तोड़ता आ तो उसकी चलानिंग होनी जरूरी है, क्योंकि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रैफिक थोड़ा ਜਿਹਾ प्रॉब्लम है, क्योंकि
ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਫਿਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਸਰਜ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਇਹਤਿਆਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਜੇ ਫੈਲਾਅ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ। ਤੂੰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ 1857 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸਤਾਨ-ਏ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਦਾਸਤਾਨ-ਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਾਸਤਾਨ-ਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬ ਦਾਸਤਾਨ-ਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ तमाम ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਦ ਤੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਔਰ ਥਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਕਦੋਂ ਆਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ तमाम ਕਾਲਜ ਦੇ ਲੋਕੀ ਔਰ तमाम ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਧਵਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਦਾਸਤਾਨ-ਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ 6 ਸਾਲ ਇਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।